बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम। की हाल ने? खैरियत नाल हो? लो फिर तुहानूं अज कम दी गल दसीए ते बड़े कम दी गल है। समझ गए हो ना गल? खुशखबरी तुहाडे वास्ते ये है कि कुछ देर पहले मेरी खलाई मखलूक नाल गल हो रही सी ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 26 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 26 रुपये लीटर सस्ता हो रहा है तो अलहमदुलिल्लाह 40 रुपये लीटर सस्ता हो गया। खैर अच्छी बात। दोस्तों गल ये है कि जी हूँ मैनू रिपोर्ट आई है वो ये है कि जरूरियात जिंदगी दी चीज़ां जड़ियां ने जिहदे विच चावल, घी, आटा ते चीनी, दालां, ये तमाम चीज़ां जड़ियां रोज़मर्रा असी जिंदगी दे विच इस्तेमाल करने इंतहाई सस्तियां होण जा रही हैं। यानी चावल की कीमत तुहानूं मैं पिछली वीडियो च भी दस्सिया सी कि साडे लागे इम्तियाज़ वाले ने उन्होंने 110 रुपये किलो सस्ते करते हैं, लेकिन मजीद 100 रुपये सस्ते हो रहे हैं। कैसी जबरदस्त तुहानूं गल सुना रहे कि 110 रुपये किलो तो सस्ते हो गए ने, मजीद 100 रुपये किलो सस्ते हो रहे हैं। यानी तुसीं कहोगे यार किन्ने क सस्ते हो रहे हैं, तो मैं तुहानूं ये दस दियां कि सुपर कर्नल बासमती चावल जिहड़ा सब तो टॉप चावल हुंदा पाकिस्तान दे विच, मैक्सीमम रेट उहदा जिहड़ा वो 200 रुपये किलो होण जा रहा है। कुकिंग ऑयल और घी तकरीबन 350 रुपये किलो, जिहड़ा कि 650 रुपये किलो से हो गया है, ये तकरीबन 350 रुपये किलो होने जा रहा है। इसी तरह चीनी फिर एक दफ़ा 100 रुपये ते आ रही है और आटा जिहड़ा है वो भी काफ़ी हद तक यानी उसका रेट डाउन करन लगे। इस तो बाद जिहड़ियां दालां ने उन्हां दी कीमतां कम अज़ कम 50 रुपये और ज़्यादा तो ज़्यादा 150 रुपये किलो, यानी 50 रुपये तो लग के 150 रुपये किलो तक दालां सस्तियां हो जा रही हैं। मेरी सारियां गल्लां करन दा मकसद ये हुंदा है कि जिस वेले कोई चीज़ 10-20 रुपये सस्ती होंदी है दौड़ के उन्हें खरीद ना लिया करो, सब्र करया करो, क्योंकि चीज़ां तो मजीद सस्तियां होने जा रही हैं। ठीक है जी। इस वास्ते दालां दी कीमतां भी सस्तियां होने लगियां ने, आटा भी सस्ता होने लगा है, पेट्रोल तो अलहमदुलिल्लाह 40 रुपये सस्ता होया है। लेकिन इनू तुसी अजे कोई ये ना समझो, खुशफहमी च ना रहो कि यार 40 रुपये सस्ता हो गया तो बड़ा हो गया, नहीं। अलहमदुलिल्लाह 15 दिन तो बाद तुहानूं मजीद खुशखबरी आएगी, पेट्रोल मजीद 20-25 रुपये लीटर सस्ता होएगा। इस तरह मुर्गी का गोश्त जिहड़ा है यह तुसीं देख रहे हो कि काफ़ी देर तो मुर्गी जिहड़ी आ वो 600, 700, 550, 600, 700, मतलब उन्हें अपनी जिहड़ी पहुँच है गरीब तो बहुत बाहर कर ली सी। गरीब आदमी मुर्गी नहीं सी खा सकता। तो एक दफ़ा तुहानूं ये मैं तुहानूं एडवांस दस दियां कि मुर्गी का गोश्त अन करीब तुहानूं 250 रुपये किलो तक मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्दी गोश्त का रेट 250 रुपये किलो हो जाएगा। ठीक है। तो होर की सुनना चाहते हो डॉलर के मुतलक? डॉलर के मुतलक अज 2-3 दोस्तों का मैनू फोन आया कि जी तुसीं तो कह रहे सो डॉलर बड़ा सस्ता होने जा रहा है, तो डॉलर अज देखो फिर को 50-60-70 रुपये पैसे जो वो वध गया है। तो बड़े मतलब कह के लगा के मैनू ये गल दस रहे सन। लेकिन मैं तुहानूं एडवांस दस दिना कि डॉलर की कीमत रुकन वाली नहीं है, ये मजीद थले जा रही है, मजीद थले जा रही है। मैं जी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जी मेरे को रिपोर्टां ने खलाई मखलूक दियां, वो तो ब्रदर ये ने कि डॉलर 220 रुपये ते आ रहे हैं। हाँ, 220 रुपये के लगभग डॉलर आ जाना है। ठीक है जी। ये जिहड़ा डॉलर तुसीं समझ रहे हो ना कि रोज़ 1 रुपया घट रहा है, 70 पैसे घट रहे हैं, 50 पैसे घट रहे हैं, इसकी की वजह है सर जी देखो, जो कोई चीज़ असल जो तरीकाकार है वो मुताबिक घटती है तो फिर इस तरह ही होंगे। इंज नहीं होना
ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ 30 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਲਦਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦਸਾਜ਼ੀ, ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਯਕਦਮ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, 30 ਰੁਪਏ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਮਾਮ ਕਰੰਸੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਕਿ ਹੋਂਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 125 ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 33,500 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ 70 ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 22,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਹੋਂਡਾ ਔਰ ਕਰੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ SUV ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਟੋਯੋਟਾ ਔਰ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10-10, 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਨਕਰੀਬ ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ 800 ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰੀਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ 320-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 3,20,25,000 ਰੁਪਏ ਟਨ ਹੈ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਨ ਤੇ ਕੀਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਨਕਰੀਬ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਰਸ਼ਦ ਲੋਧੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 15 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਰਸ਼ਦ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 100% ਓਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਠ, ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਬਹੁਤ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ तमाम ਕਰੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ਦ ਲੋਧੀ। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।